ہوگی، کہاں اس کو فجر کی نماز نصیب ہوگی؟ کافروں کے بازاروں کے اندر اور مشرکوں کے گھروں کے اندر، اور ان کے سامنے دیکھو کہ وہ جو ہے سفید پاؤڈر سے وہ کوئی چیز جو ہے دیوی دیوتاؤں کی پھول مالاؤں کی تصویریں ڈالتے ہوئے اپنے گھر کے صحن کو جھاڑتے ہوئے، اور اپنے گھر کے صحن کے اندر جو نیم کا پودا ہے، بڑ کا پودا ہے، اس کی پوجا کرتے ہوئے ملیں گے۔ ہمارے کردار کو ان کافروں مشرکوں نے لے لیا، اور جو ہے صبح سویرے یہ کافر اپنے دکان میں اٹھ کر اپنے جو ہے کسی بت کی پوجا کر کر اگربتی اس کے سامنے گھماتا ہے۔ اور مومن کو کہا گیا کہ نومت الرزق جو ہے نومت الصبح تمنع الرزق، صبح کے وقت سونا روزی کو روکتا ہے، لیکن اس کی صبح 11 کے بعد 12 کے بعد اماں کی لاش نکل جائے، باپ کا جنازہ نکل جائے، ایک باپ کو جو پیدا ہو جو تمہارا دوست فون اٹھا لے صبح کو 7:30 بجے 8 بجے 9 بجے، ارے یہ جنت کا ماحول، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رزق بانٹنے کا ماحول۔ پھر عاملوں کے چکر کاٹنا، پھر پادریوں کے چکر کاٹنا۔ مسلمان آج جن ملکوں کے اندر اسلامی تحریک کی وجہ سے انہوں نے پردے کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے برقعے کو چھوڑ دیا تھا، اور مسلمان عورتوں کو تانا دیتے تھے کہ مسلمان عورت وہ ہے کہ جو برقعے کے اندر قید ہے۔ میرے رب کی قسم زمانے نے ان کو بتا دیا کہ جب گھر کی 4 دیواری چھوڑ کر عورت آئی تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو گلی کی کتیا سے بدتر سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو گلی کے ڈھیر پر جو ہے گندگی کے ڈھیر پر سورنی سے جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اللہ کی قسم آج فرانس کے اندر، آج امریکہ کے اندر، آج انگریزی ممالک کے اندر، ارے میڈیا ان جھوٹے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ خبروں کا ریموٹ کنٹرول ان ظالموں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ میرے اللہ کی قسم ہندوستان سے زیادہ، پاکستان سے زیادہ، اسلامی ممالک سے زیادہ برقعے ان جو ہے انگریزی ممالک کے اندر جو اسلام مسلمان دشمن ہیں فروخت ہو رہے ہیں۔ آج بے پردگی سے دنیا کی رنڈیاں پردوں کی طرف آ رہی ہیں۔ آج فاطمہ نام کی بچی، آج سمیہ نام کی بچی، آج فتیجہ نام کی بچی پردے سے بے پردگی کی طرف جا رہی ہے، سینے کو جھلکا رہی ہے، آج ان رنڈیوں کی نقالی کر رہی ہے، آج ان کانوینٹوں کے اندر پڑھ کر اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہے۔ ہے افسوس کہ جو بے پردہ تھے وہ پردے کی طرف آ رہے ہیں۔ ہر آئے دن الحمدللہ تم تو ویب سائٹ کے اندر گندے جو ہے ویب سائٹ کھولتے ہو، تم تو جو ہے گندی خبریں پڑھتے ہو، تمہارا ایمان ملا کی تقریر پر نہیں، تمہارا ایمان میڈیا پر ہے، تم میڈیا کے جو ہے ڈسے ہوئے ہو، تم ٹی وی زی ٹی وی کے، زی نیوز کے، اور تم جو ہے آج تک کے چینل کے، اور تم اسٹار نیوز کے تم ڈسے ہوئے ہو۔ تم سچی خبریں نکال کر دیکھو کہ کتنی بڑی تعداد چرچوں کو، گردواروں کو، مندروں کو، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ برقعے بک رہے ہیں، مسواک بک رہے ہیں، اللہ کا کلام بک رہا ہے۔ اب وہ کشمکش کا شکار ہے۔ امریکہ کا باشندہ، امریکہ کا سٹیزن اب کہہ رہا ہے کہ اسلامی بینکاری کا نظام لاؤ۔ اس سود نے ہماری معیشت کو، ہماری اکنامکس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے، اور یہ نور میں پلے ہوئے، یہ نور میں پیدا ہوئے مسلمان آج ظلمات کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر سور کی چربی کی لالی اور نیل پالش آنکھوں کے اور پھر ان کے ناخنوں پر اور ان کے جسم پر اغیار کے کپڑے۔ مسلمان سنتوں پر تو عمل کرنے والا بن جا۔ یہ جو ہے یہ کرسمس کا ہے، یہ ہیپی نیو ایئر ہے، اور یہ کہ جو ہے 31 دسمبر کا کی نائٹ ہے، یہ سب تباہ کن ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ دیوانے کتے ہیں۔ ایک کتا نہیں، پوری دنیا کے کتوں نے ان کو کاٹ دیا ہے، ان کو خبر کے اجزوں نے ڈس لیا ہے، ان کو جہنم کے بچھوؤں نے ڈس مار دیا ہے۔ میرے رب کے کلام کی لذت کو تو جانا نہیں، میرے رب کے حضور سجدہ کرنے کی حلاوت کو تو پہچانا نہیں، تو شہادت کے مزے کو جانا نہیں۔ صرف جہاد کا نام لینے میں، وہ زندگی گزارنے میں کیا لذت تھی، کیا بات تھی کہ صحابی کے ہاتھ میں 2 کھجور تھے، اعلان کیا گیا انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ 2 کھجور انہوں نے پھینک دیے، ہے کھجور تو میرے اور جنت کے درمیان آ آتے ہیں، اور گئے اور جا کر اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت کو نوش کر لیا۔ 2 کھجور انہیں اور جنت سے نہ روک سکے۔ آج تجھے جو ہے ان کا ڈائپر، ان کی حدیث اور ان کی محبت، ان کا حریف،
इनका निफास, इनके नाक की गंदगी, इनके आंखों के चीपड़े, इनके कान की गलाजत और इनकी जिस्म के बदबूदार पसीना तुझे जन्नत से रोक रहा है। 2 खजूर वो दरमियान में ना ला सके। और जो है एक सहाबी जो है सत्तू खा रहे थे, ऐलान हो गया, कहा इतनी देर कि मैं सत्तू खाऊं, कहा कि मैं थक लिया और रास्ते में उसको खाते हुए अल्लाह के रास्ते के अंदर निकल गए। तो नहीं जानता दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। ये दुनिया तो वो है जिसके जन्नत में भी जहन्नम है। कश्मीर को निशाने जन्नत कहा जाता नहीं कहा जाता, निशाने जन्नत कहा जाता है। अभी जो हम जो है प्रोग्राम से फारिग होकर आए हैं, कश्मीर जहन्नम भी है। हदीस पाक में आका ने फरमाया कि जहन्नुम के अंदर जैसे आग का अजाब होता है, ऐसे ही जहन्नुम के अंदर एक तबका है जिसको जमहरीर कहते हैं। जमहरीर के माने ठंडा मकाम, और ये वो ठंडा मकाम कि आदमी को जब जमहरीर में जहन्नमी को दाखिल किया जाता है, ठंड उसके जिस्म से होकर हड्डियों को तड़का देती है। और जहन्नमी कहते हैं अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, ऐ मौला हमें तबके जमहरीर से निकाल कर आग ही का अजाब दे दे, हमें सांप का अजाब दे दे, बिच्छू इसमें ना रखना। हमें जाने से पहले कश्मीरी भाइयों ने कहा कि भाई सर्दी वो, हमने कहा कि भाई हम सर्दी में भी पंखा चलाने वाले, एसी चलाने वाले, हमने बात सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन जब गए साहब तो हमको तबके जमहरीर याद आ गया। हमने कहा कि अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा कि जहन्नम के अंदर जो जमहरीर का अजाब होता है वह कैसा होता है। कश्मीर को अगर एक तरफ निशान जन्नत कहा गया, उस निशान जन्नत को पाने के लिए इस जमहरीर के निशान से गुजरना पड़ता है। आग की अंगेठियां, घर के अंदर हीटर, गरम गरम किस्म का पानी 1 सेकंड के अंदर ठंडा हो जाता है, नलों के अंदर पानी जाम हो जाता है, सड़कों के अंदर बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम हो जाती हैं, नदियां तालाब उसके ऊपर बर्फ की सतह जो है उसके ऊपर जम जाती है, -, डिग्री 7, 8, 9, 10, 15 तक पहुंच जाता है। बताइए कि ये जो है दुनिया जिसकी निशान जन्नत में एक निशान जहन्नम भी है। अगर किसी के पास खूबसूरत बीवी है उसके नाज़ो नखरे भी हैं, किसी के पास हसीन औलाद है उसके नाज़ो नखरे भी हैं, अगर किसी के पास बड़ा मकान है उसका मेंटेनेंस भी है, अगर किसी के पास 150 एकड़ जमीन है उसके मुकद्दमात भी हैं। ये सड़ी हुई दुनिया, जिस दुनिया के साथ अगर फूल का कांटा है, गुलाब के फूल के साथ कांटा देखकर क्या आपको ये सबक नहीं मिलता, ऐ मौला तू इस गुलाब के साथ कांटा क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ने कहा ये दुनिया है कि अगर इसमें जन्नत की कुछ निशानियां आपको समझ में भी आती हैं तो इन निशानियों के साथ जहन्नम के आसार भी हमने रखे हैं। हालांकि कश्मीर वो मुल्क है जिसको पैगंबर ने आबाद किया। तारीख के अंदर लिखा है सय्यदुना सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको जमीन और आसमान की ताकतें उनको दे दी थी, मुसख्खर कर दिया था। हवा को, चरिंद को, परिंद को, इंसानों को, तमाम को मुसख्खर कर दिया था और तमाम इनके ताबे थे। हवा की दोष पर बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमी सियाहत कर रहे थे, वर्ल्ड टूर पर गए और जब आए कश्मीर के पास तो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ कश्मीर, दुनिया की कीमती चीजें, जाफरान, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेब, दुनिया भर का लड़के, हसीन नौजवान लड़कियां, लड़कियों के अंदर हुस्न और जवानी और फिर आंखों के अंदर जो है वो फिजा, जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि इस दुनिया में, इस जमीन में अगर जन्नत निशा कोई हो सकता है वो जमीन कश्मीर है, वो जमीन कश्मीर है। जगह जगह अल्लामा इकबाल के इस शेर को लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल शायद ठंड के जमाने में नहीं गए थे, वरना वो कहते ये तबका जमहरीर भी है। तो बहरहाल तो ये जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवा के दोष पर जब गए, बड़े बड़े फलक बोझ इमारतें और जिन पर बर्फ जो है काफी फिट तक जमी हुई और लग रहा था कि एक आदमी है जिसके दोनों हाथ हैं, यानी पहाड़ है ऐसे हाथ छोड़े हुए हैं और उसके दरमियान बर्फ भरा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े जो है वो थे कि जिन्नात और जमीन आसमान की बहुत सारी ताकतें आंख के ताबे कर दी गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जिन्नात तो ताबे थी, फरमाया कि भाई कौन इस वादी को बर्फ से खाली करेगा, यानी इस बर्फ को निकाल कर ये जगह इंसानों के रहने के लायक बनाएगा और इस बर्फ को नदी की शक्ल में पानी का